مدینہ اس وقت سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان تھی اور گھروں کے دروازے بند، لیکن اس خاموشی میں ایک انجانی سے بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے، لبوں پر خاموش دعائیں جاری تھے۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، بے وجہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دور پہاڑوں کی طرف سے ایک گرجدار آواز آئی۔ شیر کی دہاڑ تھی، مگر اس رات وہ معمول سے کچھ زیادہ سخت اور بھاری محسوس ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خیال آیا، کیا کوئی پریشانی آنے والی ہے؟ مدینہ کے قریب جو پہاڑی جنگل تھا، وہاں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا تھا۔ خاص طور پر رات کے وقت کوئی اس طرف جانے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کی دوسری جانب ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ نہ کوئی خاندان، نہ سہارا، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ۔ کئی راتیں وہ فاقوں میں گزار دیتی، مگر مدینے کے لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم علم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس عورت کے حالات کا علم نہ تھا۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی کام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ وہ تنہا گھر سے روانہ ہوئے۔ جب دروازے تک پہنچے تو اچانک رک گئی، جیسے قدم خود بخود تھم گئے ہوں۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر رک کر اندر کی آوازیں سننے لگی۔ محبوب والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر کی جھلک نمایاں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینہ کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے دوسرے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر راہ خدا میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ بہت غریب ہے اور سخت تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے، اور آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس تک کھانا پہنچانا ہوگا۔ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، مگر اس عورت کے گھر جانے کے لیے جنگل سے گزرنا ہوگا، اور سنا ہے کہ وہاں خطرناک درندے موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نام پر نکلتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اتر گئی۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دل میں ایک خیال ابھرا، جب میرے ابا جان ایک اجنبی بیوہ کی بھوک اور تکلیف کی فکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کی بیٹی پیچھے رہ جاؤں؟ وہ کچھ کہے بغیر دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، اندر داخل نہ ہوئی، نہ سلام کیا، نہ کوئی بات۔ قدم خاموشی سے پلٹے اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، مگر دل میں ایک مضبوط ارادہ لیے کہ وہ بھی کچھ کرے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر پہنچے تو دل بے چین تھا۔ انہوں نے فوراً چکی نکالی اور جو کچھ گھر میں تھا پیسنا شروع کیا۔ آٹا تیار کیا، روٹیاں بنائی اور تھوڑا سا شہد اور کھجوریں ساتھ رکھی۔ پھر سر پر ایک ٹوکری رکھی اور اللہ کا نام لے کر نکل پڑی۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ شہر کے آخری حصے تک پہنچی۔ آگے ایک گھنا جنگل تھا، راستہ سنسان تھا، مگر ان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ زبان پر ایک ہی ورد جاری تھا، اللہ میرا محافظ ہے، میں اس کے نام پر نکلی ہوں۔ درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، کبھی کوئی پرندہ چہک اٹھتا تو دل میں سکون اتر آتا۔ چلتے چلتے وہ اس بستی تک جا پہنچی جہاں وہ بیوہ عورت رہتی تھی۔ جھونپڑی کے باہر پہنچی تو اندر سے کمزور سی آواز آئی،
कौन है? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह की बंदी, एक बहन तुम्हारे लिए खाना लाई है। दरवाज़ा खोला, अंदर एक ज़ईफ़ औरत और इसके 2 छोटे बच्चे बैठे थे। बच्चों के चेहरे भूख से जर्द थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ठोकरी रखी और कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। बेवा औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती जाती और दुआ देती जाती। इसने कहा, बेटी तुम कौन हो? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ एक उम्मती हूँ, अपने नबी की सुन्नत पर चलने वाली। औरत के घर में सुकून उतर आया। बच्चों ने जब रोटी के लुक़मे मुंह में डाले तो उनके चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इनके सरों पर हाथ फेरा और खामोशी से वापस चलने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। मदीना की तरफ लौटते हुए चांदनी रास्ते पर फैल गई थी। रास्ता वही था जिससे आते वक्त खौफ महसूस हुआ था, मगर अब दिल में अजब इत्मीनान था, जैसे हर दरख्त पर हर पत्ता जिक्र इलाही में मशगूल हो। जब वो घर पहुंची तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटी कहाँ गई थी? इस वक्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान एक भूखी औरत के घर खाना देने गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। फरमाया, बेटी आज तुमने जो किया है इस पर फरिश्ते भी फ़ख्र कर रहे हैं। अल्लाह तुमसे राज़ी है और तुम्हारे वालिद तुम पर खुश है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल शुक्र से भर गया। उन्होंने सर झुकाया और कहा, अब्बा जान, अगर एक भूखी को खाना खिलाना अल्लाह को राज़ी करता है तो ये अमल में रोज़ दोहराती रहूँगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। इस रात मदीना की फ़िज़ाओं में अजीब सी खुशबू फैल गई थी, जैसे आसमान ने भी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी पर मुस्कुराहट बखेर दी हो। अगले दिन मदीना में एक खबर फैल गई कि जिस बेवा औरत के घर कोई नहीं जाता था, वहाँ रात के वक़्त किसी ने खाना पहुँचाया है। लोग हैरान थे कि इतनी अंधेरी रात में कौन जा सकता है। कुछ ने कहा शायद कोई फरिश्ता आया हो, कुछ ने कहा ज़रूर नबी के घराने से कोई गया होगा। जब बात हुजूर तक पहुंची तो आप मुस्कुरा दिए और फरमाया, वो मेरी बेटी फातिमा थी जो अपनी माँ खदीजा की तरह रहमदिल है। ये सुनकर सहाबा कराम की आंखों में आंसू आ गए। सब ने कहा, वाकई आपकी बेटी तो जन्नत की औरतों की सरदार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, फातिमा, तुमने जो किया वो सिर्फ खाना देना नहीं था, बल्कि तुमने ईमान की खुशबू पूरे मदीना में फैला दी है। इस दिन के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये अहद कर लिया कि वो हमेशा गरीबों, यतीमों और मोहताजों की मदद करेगी, चाहे खुद भूखी क्यों ना रह जाए। इनका ये अमल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिसाल बन गया कि नेकी छोटी नहीं होती, चाहे वो सिर्फ एक रोटी ही क्यों ना हो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ईमान सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि खिदमत में भी है। नेकी के लिए दौलत नहीं, दिल की नरमी और खुलूस चाहिए। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी गमगीन को तसल्ली दे दे या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे तो अल्लाह इस एक अमल पर भी बहुत राज़ी हो जाता है। याद रखो, नेकी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, इसका अजर बड़ा होता है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक नीयत से सबसे कीमती चीज़ है। उम्मीद है कि आपको हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने, समझने या दिल को सुकून मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक मज़ीद इस्लामी वाक़यात, रूह परवर कहानियाँ और दीन और दुनिया के पैगामात पहुँचते रहें। अपनी दुआओं में याद रखने का जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।